하늘의 징조 블러드문. 하나님께서 뜻하신 성경적 의미는 무엇인지 존 회기 목사와 함께 알아봅니다. 저소득층 아이들에게 수학을 가르치며 말씀을 전하는 이동하 집사를 만나봅니다. 한 주간 교계 이슈를 짚어보는 시간. 대한예수교 장로회 합동총회 세계선교회의 신임 이사장으로 선출된 김재호 목사를 만나봅니다. 여러분 안녕하십니까? C채널 매거진 굿데이입니다. 에볼라 피해국에 보건의료진을 파견하는 문제를 두고 무조건 가야 한다는 의견과 지금 우리나라 의료 수준을 생각해서 고려해야 한다는 의견이 팽팽히 맞서고 있습니다. 양쪽 다 일리가 있는 이야기입니다만 여기에서 가장 중요한 것은 이 파견을 하는 목적이 국제사회에서의 명분 때문인지 어려움을 함께하며 실질적인 도움을 주기 위한 목적인지에 대해 정확하게 판단하는 게 아닌가 싶습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 10월 23일 목요일입니다. 이번 달 초에 개기월식이 있었는데요. 보셨는지 모르겠습니다. 이 다리 온통 붉은색을 띠어서 블러드문이라고도 부르는데 이 신비한 징후들을 소재로 존 회기 목사가 책을 냈다고 합니다. 자세한 내용 CBN 뉴스에서 만나보겠습니다. Because of its reddish color as it passes into Earth's shadow. It was the second total lunar eclipse of the year, and there will be 2 full lunar eclipses again next year. Single blood moons happen fairly regularly, but it's extremely rare for 4 of them to appear so closely together. The book of Genesis says God uses the sun, moon, and stars for signs and seasons. Examples can be found throughout the Bible. Think of how a star led the wise men to Jesus, or the sun stood still as Joshua led Israel to victory over its enemies. According to Pastor John Hagee, God is getting ready to speak this way once again. There's a sense in the world that things are changing, and God is trying to communicate with us in a supernatural way. I believe that in these next 2 years, we're going to see something dramatic happen in the Middle East involving Israel that will change the course of history in the Middle East and impact the whole world. In his latest book, 4 Blood Moons, Hagee lays out what he calls celestial signals. He describes how a series of blood moons in 2014 and 2015 will have great significance for Israel. Although single blood moons are a fairly regular occurrence, 4 of them appearing so closely together is extremely rare. We've only seen a series of blood moons a handful of times over the past 500 years. So what exactly is a blood moon, and what is the biblical significance of it? A blood moon is when the earth comes between the sun and the moon, and the sun is shining through the atmosphere of the earth and cast upon the moon a red shadow. And so the moon appears to be red. Such moons appear in Scripture. In the book of Joel, God says there will be wonders in the heavens and in the earth, blood and fire. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and dreadful day of the Lord. In Acts, the Apostle Peter repeats that verse from Joel. And the book of Revelation says that during the Great Tribulation, the moon will become like blood. Blood moons appear in April 2014 on Passover, and then again in September 2014 during the Feast of Tabernacles, or Sukkot. It's the same timing for 2015, for a total of 4 blood moons, all appearing on Jewish feast days. The sun and the moon and the earth are controlled by God Almighty. He is the one that's getting them in a direct alignment on a certain day at a certain time, but each time it's a Passover or Sukkot. In the past, the rare appearance of 4 blood moons on these feast days has coincided with major events for Israel and the Jewish people. 1492, Spain expelled the Jews. Columbus also discovered America, which became a safe haven for the Jewish people. In each of these blood moons, you have something that begins with a tragedy and ends in triumph. 1948, Israel is reborn as a nation. After 2,000 years, God supernaturally brought them from 66 nations
and a nation was born in a day. That again was a supernatural something that happened following the tragedy of the Holocaust. 1967, Israel wins the Six-Day War and recaptures Jerusalem. For the first time in 2,000 years, Jerusalem and the state of Israel were together again. The blood moons of 2014 and 2015 appear as Iran works towards nuclear weapons and Israel's neighbors, Egypt and Syria, are in chaos. The end game is coming with this Iranian nuclear crisis. The only reason Iran will not develop a nuclear bomb will be that Israel chooses a military solution to that crisis. I believe if that happens, that will start a series of events that will change the course of world history. If Israel does not, it will still change the course of world history. Hagee warns of the Iranian nuclear threat through his work with Christians United for Israel, which he founded in 2006. It is now the largest pro-Israel organization in America, with some 1.3 million members. He also holds nights to honor Israel across the country and at San Antonio's Cornerstone Church, where he serves as senior pastor. The first event in 1981 drew bomb threats and vandalism from anti-Semites. Yet Hagee continues his mission. If there was ever a time for the Christians of America to stiffen their spine and stand up and speak up, it's now. To see evil and not call it evil is evil. He says it's still unclear what the coming blood moons will bring, but he is certain of one thing. When all is said and done, Israel is going to prevail. The flag of Israel will be flying over the walls of the city of Jerusalem when Messiah comes, and it's going to be forever. And every nation that rises up in judgment against Israel, God will punish and punish severely. Eric Stakelbeck, CBN News, San Antonio, Texas. 이번 순서는 선교 현장을 연결해서 그곳의 소식을 알아보는 시간입니다. 오늘은 좀 멀리 아르헨티나로 가보겠습니다. 내년에 이민 50주년을 맞아서 큰 행사를 준비하신다는데요. 아르헨티나 한인회 박일선 사무국장님 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아르헨티나 부에노스아이레스 카스타냐에서 중앙교회를 섬기고 있는 박일선 장로입니다. 네, 반갑습니다. 그 아르헨티나 이민 50주년 행사 준비 때문에 분주하시다고 들었습니다. 아무래도 큰 행사이기 때문에 준비에 네. 만전을 기하고 있습니다. 네, 그렇군요. 특별히 그 현지인 사회에 저희 대한민국을 알리는 큰 행사인 만큼 아무래도 그 저희들의 문화를 알리기 위한 각종 행사를 계획하고 있습니다. 사물놀이를 시작으로 해서 태권도, 18기, 국술 등 우리 그 전통 무술 시범이 있겠고요. 네. 또 K-팝 공연과 이 민속 예술 가무, 그다음에 이제 전통 의상 및 우리 한인 사회가 만들고 있는 그 의상의 패션쇼도 포함이 되고요. 네. 그다음에 그 한인이 포함된 탱고쇼 등도 계획되고 있고요. 그다음에 한국의 음식 소개를 위한 광장과 그 한국의 대표적인 기업 소개 등 약 한 5만여 명 이상이 참여할 것으로 예상하면서 네. 어떤 다방면으로 준비하고 있습니다. 네, 그 굉장히 큰 행사인 것 같고요. 아무래도 다양한 프로그램을 준비하시느라 분주하신 것 같은데요. 이 한인사회 입장에서도 50주년이라는 게 큰 의미가 있을 것 같습니다. 어떻습니까? 예, 아르헨티나의 그 처음 이민 온 그 1세대들이 정확하게 따져서 1965년 8월 17일 날 13세대 78명이 리오네그로주의 그 농업 이민으로 시작되었고, 네. 지금 뭐 현재는 한 전체 교민이 한 3만여 명으로 통계되고 있습니다. 그리고 저희 교민들 한 80% 이상이 의료대 종사를 하고 있고요. 뭐 이미 초기 어려움은 뭐 어느 이민자에게 갖겠지만은 특히 그 저희 아르헨티나의 경우에는 거의 불모지의 땅을 개간한 것 같은 맥락으로 보시면 됩니다. 네. 왜냐하면은 언어도 뭐 영어가 아닌 스페인어가 좀 생소하고, 그렇죠. 습관은 한국과 뭐 정반대인 게 너무 많아가지고요. 사실 저희들도 아직도 적응이 어려운 점이 그런 현실인데, 저희가 지금 이런 그 50주년 행사를 기획하는 자체가 그 선배님들의 정말 피땀 흘릴 노력이 없었다면 네. 있을 수 없다고 생각합니다. 네. 그 이번 행사에 특별히 좀 의미를 담아서 준비하시는 어떤 순서 이런 게 있을까요? 사실 그 저희 한인 사회가 지금은 이제 이 나라 의료 산업에서 굉장히 중요한 자리를 차지하고 있습니다. 네. 그래서 경제적으로도 그 많은 교민들이 안정되어 있지만은
솔직히 아직 그 주류 사회에 대한 뿌리가 굉장히 미약합니다. 네. 그래서 이번 기회를 이용해서 이제 우선 우리 민족의 그 우수한 문화를 대대적으로 보여주고 보여주면서 이제 먼저 저희들이 2세들이 우리나라를 먼저 잘 이해할 수 있도록 좀 자긍심을 넣어주고 그리고 현지 사회와도 문화적으로 서로 소통하는 그런 그 한인 사회가 되는 것에 특별한 중점을 두고 있습니다. 네. 이 한인 사회와 한인 교회는 이 떼서 생각할 수 없는 관계인 것 같은데요. 무엇보다 50년의 이민 역사 속에서 교회의 역할이 무엇보다 크지 않았을까 이런 생각이 듭니다. 아르헨티나의 경우는 좀 어떻습니까? 저희 지금 한인교회가 그 전국적으로 볼 때 지방에 한 5군데가 있고요. 네. 거의 다 포함해가지고 현재 한 40여 개 교회가 있습니다. 네. 1000명 이상 모이는 그 대형 교회부터 몇 가정이 모여서 교회를 섬기는 곳도 있지만 40개지만 교민 수에 비해서 많다고 할 수는 없습니다. 그리고 이 나라가 그 천주교 국가이기 때문에 기독교에 대한 편견은 거의 없는 편입니다. 네. 그들이 생각하는 그 종교가 진정으로 하나님을 알기보다는 그냥 종교를 그저 예식으로만 생각하는 면이 네. 많기 때문에 정말로 우리 한국 교회가 선교의 현장에 서야 한다는 의무감이 생깁니다. 네, 그러시겠네요. 그 아르헨티나 정부와의 관계 속에서도 이 한인교회의 역할이 좀 중요했을 것 같다는 생각이 듭니다. 어떤가요? 예, 실제로가 그 저희 한인교회에서 이 나라 지방에 학교도 세워주고 또 카피탈을 비롯해가지고 여러 곳에서 급식소를 운영하면서 정말로 선교 현장에서 자신들의 생업은 뒤로 하고 봉사하는 성도들이 굉장히 많습니다. 네. 그리고 또한 그 아르헨티나 그 한인교회가 모두 소속되어 있는 그 기독교연합에서도 저희 한인회하고 같이 정말 우리 주도적인 역할을 하도록 우리 의논이 된 만큼 네. 기독교인들이 교민사회에서 감당해야 할 것이 많아진 것이죠. 그렇죠. 아직 이 나라 정부가 그 커다란 가교는 없지만 네. 적어도 그 많은 현지인들의 눈에는 그 주일날 저희들이 정장을 하고 네. 교회에 모이는 그 한인들의 신앙을 부러워하는 것만은 사실입니다. 네. 우스갯소리 한마디 올리자면은 네. 이 나라 사람들 얘기할 때 이곳의 하나님은 이 나라 말보다는 그 한국말을 더 잘 들어주시기 때문에 네. 한국어를 기도해달라는 현지인들도 있습니다. 네. 예, 아무래도 그런 말씀을 하실 수 있는 거는 50년 동안의 신앙의 뿌리도 점차 열매를 맺어가는 때가 아닌가 그런 생각이 드는데요. 이 아르헨티나 이민 50주년 기념행사 준비도 잘 하시고요. 모든 준비가 순조롭게 이루어지기를 바라겠습니다. 이 사무국장님 오늘 소식 감사합니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 살아가면서 우리는 삶 속에서 작은 영웅들을 만납니다. 테마 인터뷰 그레이스에서 만나는 분들이야말로 바로 그런 분들이 아닐까 싶은데요. 오늘 만날 주인공은 수학으로 사랑을 가르치는 이동하 선생님입니다. 지금부터 만나보시죠. 네, 안녕하세요. 저는 7년 전에는 강남에서 학원 강사로서 이름이 널리 알려진 강사이지만 믿고 난 후 서울 소년원에서 청소년들에게 대입검정고시를 가르치고 있는 학습사역자 이동하 선생님이라고 합니다. 근데 제가 7년 전만 하더라도 제가 그 수학이라는 지식을 가지고 장사를 했었어요. 그래서 나에게 배우는 그 학생들은 그만큼 지불을 해라. 그래서 이제 7년 전에 그 하나님을 주님을 영접하고 난 후로는 내가 그 수학을 통해서 복음의 통로가 돼야 되겠다. 그래서 제가 청소년 수련관에서 여기 안사면 제가 사역을 하고 싶은데 우리 학원도 있잖아요.
근데 우리 학원에서 시작을 하면은 외부 사람들이 잘못 생각할까봐 제가 청소년 소년관을 대관을 했어요. 그래서 대관을 해서 애들을 무료로 강의를 하니까 이쪽에 유관기관에서 저를 아는 분들이 아니 이렇게 좋은 프로그램을 가지고 봉사를 하는데 대관을 할 수 있겠느냐. 그래서 아마 그 수련관장한테 이렇게 전화를 했던 분도 몇 있다고 생각해요. 그래서 그 관장님이 저를 부르시더라고요. 저희들과 같이 협력해서 합시다. 교장의 추천사를 받는 학생들에 한해서 가르치게 됐습니다. 근데 그때 당시 12명이 서울대 고대를 합격했어요. 근데 저에게는 한없이 기쁘지 않더라고요. 제가 하고자 하는 것들은 여기는 지방이기 때문에 저소득층 학생들에게 그 교육의 기회를 주려고 했거든요. 근데 그것은 아니었던 것 같았어요. 그래서 제가 이것은 아니다. 그래서 제가 직접 서울 소년에게 문의를 했어요. 그랬더니 이미 TU가 다 찼습니다. 그래서 다음 기회에 하면 좋겠습니다. 그러더라고요. 그래서 저는 법무부에다 제가 직접 또 전화를 했어요. 제가 이런 선생인데 진짜 그 재능 기부를 하고 싶다. 근데 전화를 받은 분은 아마 예수님을 믿는 분이었어요. 제 느낌에요. 너무나 기뻐하시면서 집사님 좀 잠깐 기다려보세요. 내일 연락드리겠습니다. 그러더니 그 서울 소년에다가 저를 딱 옮겨놓더라고요. 근데 제가 그거를 확인했었잖아요. TU가 없다는 까지 알았는데 그 자리에다가 저를 강의할 수 있도록 옮겨놨더라고요. 지금 생각하니까 다 하나님께서 옮기신 자리라고 저는 생각합니다. 서울소년원 지금 대입검정시요. 근데 지금 김포에 사는 학생이에요. 근데 걔가 7월 31일 날 이제 집으로 갔어요. 근데 선생님 저 집에 갑니다. 근데 제가 걔에게 다가가서 악수를 하면서 내가 너한테 작은 사랑이라는 것을 내가 너 전했는데 그 사랑을 소중히 간직하라. 그러면서 제가 안아줬어요. 그리고 이제 제가 시간이 다 끝났길래 이제 교실을 떠나고 했는데 서울소년은 그 철창이 있잖아요. 누가 철창 그 안에서 선생님 부르더라고요. 근데 그 학생이었어요. 저한테 손을 흔드는데 너무나 참 앞이 갑자기 흐려지더라고요. 그래서 걔를 보고 이렇게 뒤돌아서면서 그래 내가 아무리 바쁘더라도 이 사역의 길은 끊임없이 내가 해야 되겠다 생각을 다짐을 했습니다. 그 학생이 아마 기억에 가장 남습니다. 힘든 것이라고 한다면 애들이 말씀을 너무나 모른다는 것 때문에 제가 힘들었어요. 진짜 그 하나님을 알지 못하고 물론 그 애들에 대한 지금의 그 각 교회들의 프로그램도 좋아요. 그런데 진실되게 애들이 그 하나님을 아는 그런 형태는 아닌 것 같았어요. 그래서 그것이 제가 힘들더라고요. 애들이 너무나 하나님을 모른다. 그래서 잠언 22장 6절에 마땅히 행할 바를 아이에게 가르쳐라. 그러면 늙어서도 그 길을 벗어나지 않을 것이다 그랬는데 그게 사람의 본분으로서 하나님을 경외하고 그의 명령을 지키는 것인데 정확하게 그거를 애들한테 가르치지 못하더라고요. 그래서 제가 수학으로 전하는 그 주님 이야기를 아마 애들에게 널리 전하고 싶어요. 저에게는 지금 청소년 사역이 대단히 중요하거든요. 그래서 수학으로 전하는 주님 이야기를 진짜 널리 보급하고 싶어요. 그래서 주님을 좀 바르게 아는 학생들이 됐으면 좋겠어요. 그것이 바람입니다. 네, 본인을 학습 사역자라고 표현하셨는데요. 매우 인상적이었습니다. 복음으로 삶이 바뀐 이동하 선생님처럼 소년원에서 수학을 배우는 많은 학생들의 인생에도 그런 귀한 변화가 일어나길 기대해 보겠습니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간입니다. 자율형 사립고등학교 문제를 놓고 서울시 교육감이 폐지를 주장하면서 갈등이 깊어지고 있습니다. 이러한 가운데 기독교 자사고가 먼저 자성하고 한국교회가 갈등 해결을 위해 노력할 필요가 있다는 주장이 제기됐습니다. 정혜민 기자의 보도입니다. 서울시 교육청이 지난달 재평가에서 탈락한 8개 자율형 사립고의 지정 취소를 결정하는 등
자율형 사립고를 둘러싼 공방이 이어지고 있습니다. 이런 가운데 한국교회가 자사고 문제에 대한 입장을 밝히고 갈등을 극복할 수 있는 방안을 모색해야 한다는 주장이 제기됐습니다. 장로의 신학대학교 박상진 교수는 기독교 학교들이 건학 이념을 이룰 수 있도록 도와야 할 의무가 한국교회에 있다며 교계 내 진보와 보수의 관점으로의 접근이 아닌 기독교 교육의 본질에 대한 논의가 진행되어야 한다고 말했습니다. 또 현재 기독교 학교들이 정체성을 많이 잃어버린 것 같다며 본래 자사고 취지 그대로 교육의 다양성과 하나님의 의를 이루기 위한 교육을 회복할 것을 기독교 학교 측에 촉구했습니다. 입시 위주 학교가 돼버리는 건 아닌가? 정말로 그전보다 더 신앙교육과 어떤 인성교육과 기독교 교육을 더 구현한 학교가 될까라고 했던 우려가 이제 드러나고 있다고 생각을 하고, 그러니까 그 점에서는 저는 어떤 자정적인 노력이 필요하다고 생각합니다. 성균관대학교 유재봉 교수는 자사고의 도입부터 최근 학교 평가에 이르기까지의 문제를 꼬집으며 정부와 학교 측이 자사고 문제를 지나치게 정치적이고 이념적으로 접근하고 있다고 지적했습니다. 유 교수는 그러면서 학교 본질 회복을 위한 교육적 시각을 가지고 장기적으로 논의할 필요가 있다고 덧붙였습니다. 이념적 논쟁을 중지하고 교육적인 관점에서 문제 해결을 방안을 모색해야 합니다. 그때 교육적 관점이라는 것은 넓게는 교육의 개념, 조금 좁게는 학교의 이념 또는 본질, 더 좁게는 자사고의 성격에 비춰서 문제를 해결해 나가는 것입니다. 한편 이번 세미나는 기독교 학교 정상화 추진위원회가 한국교회 자사고 문제 어떻게 볼 것인가를 주제로 개최했으며 20여 명의 교육 관계자들이 모인 가운데 진행됐습니다. C채널 뉴스 정의민입니다. 세계에서 두 번째로 선교사를 많이 파송한 나라가 우리나라죠. 그리고 대한민국에서 선교사를 가장 많이 파송한 교단은 바로 대한예수교 장로회 합동교단입니다. 합동교단은 총회 세계선교회, 즉 GMS에서 선교사 파송을 담당하고 있는데요. 최근 GMS 이사장으로 김재호 목사가 선임됐습니다. 오늘 이슈를 보는 장에서는 김재호 목사님 모시고 GMS의 비전을 함께 나누는 시간을 갖겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 이 GMS 9대 이사장으로 선임이 되셨습니다. 먼저 예. 소감 한 말씀 부탁을 드립니다. 예, 부족한 사람이 네. 이 GMS의 이사장으로서 또 많은 선교사님들을 이렇게 관리하고 또 섬길 수 있는 중책을 맡아서 대단히 감사하게 생각하고 있습니다. 네, 이 GMS가 어떤 사역을 하는지 좀 소개를 부탁드려도 될까요? 예, 우리 총회 세계 선교회 GMS는 네. 우리 교단 선교부의 정체성을 가지고 있습니다. 네. 그리고 지금 12,000교회 우리 교단에 300만 성도들의 기도와 또 후원에 의해서 해외 세계 선교를 담당하는 기관으로서 역할을 감당하고 있습니다. 네. 그 GMS에서 파송한 선교사의 규모는 어느 정도나 되나요? 예, 우리 GMS에서 파송한 선교사는 100개국에 2,375명이 네. 현재까지 파송이 되어져 있습니다. 네. 그래서 우리 북한 또 한국, 미국은 제외하고 네. 세계를 16개 지역으로 나누어 가지고 114개 지부를 만들었습니다. 네. 그 지부에 모두 다 소속이 돼 가지고 네. 팀 사역, 네. 여러 가지 선교 활동을 열심히들 하고 있습니다. 네, 그렇군요. 이 GMS가 재정 투명성 문제 때문에 어려움을 겪었다고 들었는데요. 여러 가지 문제를 해결하기 위한 노력들이 있어 왔습니다만은 어떤 자구 노력들이 있었는지 좀 소개를 부탁드립니다. 예, 뭐 좀 문제가 있었던 건 사실입니다. 네. 그러나 지금은
많이 다 거의 해결이 되어졌고 예. 지금 남아있는 몇 가지 문제도 제일 중요한 것은 소통과 네. 대화라고 생각합니다. 그래서 선교사회와 우리 이사 간에 충분한 이 대화와 소통을 통해서 이 문제들을 해결하려고 합니다. 특별히 네. 예를 들자면은 지금 미주 센터 구입한 선교 센터 구입 문제 네. 그리고 선능일 이 구입을 네. 우리 선교사 이제 퇴직 기금으로 네. 이제 활용을 했는 그 문제 때문에 네. 어려움이 있었는데 네. 이것도 우리 선교사 회와 네. 우리 이사 간에 충분한 소통과 대화를 통해서 모든 걸 해결해 가려고 네. 노력하고 있습니다. 네. 이 최근에는 사실 경제적인 좀 어려움 때문에 선교사들을 지원하는 손길이 좀 줄어들고 있어서 안타깝다는 생각이 드는데요. GMS도 좀 그런 어려움이 없지 않아 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 이런 문제를 해결할 방안이 있을까요? 예. 지금 말씀하신 것은 사실입니다. 선교에 좀 열기가 식어지고 네. 또 우리도 GMT라는 선교 훈련원이 있는데 네. 그 훈련의 지망생들이 점점 줄어들고 있고 네. 또 훈련을 받아도 파송하는 교회가 점점 약해지는 건 사실입니다. 네. 그러나 우리 GMS의 재산은 이 12,000교회와 네. 또 300만 성도가 있는데 네. 그 중에 한 200명 이상 되는 자립하는 교회가 약 한 2,000교회 이상 됩니다. 네. 그래서 그 교회들에게 직접 찾아가서 설명도 드리고 또 선교 헌신 예배라든가 선교 헌신의 날을 또 이번 총회에서 네. 해주셨기 때문에 향후에는 이 선교의 불이 다시 타오를 것으로 기대하고 열심히 하겠습니다. 네. 이 최근 또 떠오르고 있는 것이 비즈니스 선교 모델이라는 게 있는데요. 이 비즈니스를 통해서 전문인 선교사를 양성하자 이런 취지인데 GMS도 이런 관련 계획을 가지고 계신가요? 예, 그렇습니다. 네. 이 비즈니스 선교는 한마디로 뭐 저에게는 블루 오션이라고 생각을 네. 합니다. 왜냐하면은 이제 세계에 나가 있는 선교사님들이 그 지역의 언어와 그 문화를 거의 다 익힌 네. 시니어 선교사님들이 많습니다. 네. 그리고 또 우리 한국은 지금 한류 바람과 또 지식 창조 경제 이런 것들이 주류를 이루기 때문에 그렇죠. 이것을 활용을 해서 예. 우리 파송금이 혹시라도 후원금이 네. 끊기더라도 충분히 거기에 대안으로 네. 떠오를 수 있는 네. 그런 선교이고 네. 또 우리 평신도 전문인 선교사들이 앞으로 나가서 충분히 그 역할을 그 맞게 은사대로 할 수 있는 좋은 선교의 하나의 방법이라고 네. 이렇게 생각이 되어집니다. 네, 이 아무래도 시대 변화에 따라서 이제 선교의 방식도 조금씩 변화해야 하지 않을까 그런 생각이 드는데 네, 그럼 좀 그렇습니다. 구체적인 어떤 프로그램들을 마련한 게 있으신가요? 예, 우리 GMS의 자랑이라고 할 수 있는 그 LMTC라는 말은 평신도 전문인 선교사 훈련원입니다. 네. 이것이 우리나라에 한 44개 네. 각 지역별로 운영이 되고 있습니다. 예. 큰 교회는 큰 교회별로 하고 지역은 지역별로 하고 노예는 노예별로 하는데 이 44개 LMTC에서 많은 이제 이 평신도 전문인 선교사들을 네. 양성하고 있습니다. 네. 이제 그분들을 이제 해외로 진출시키는 것이 우리가 갖고 있는 관건이라고 생각을 해요. 네. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 기도하던 중에 선교사님들 자생적으로 GBN이라는 네. 글로벌 비즈니스 네트워크라는 예. 단체가 생겼어요. 네. 그리고 거기서 오랫동안 연구하고 해서 앞으로 주식회사도 설립을 해가지고 이 청소년들, 청년들, 소위 NGO와 네. 같은 이런 분들을 우리가 거기에 파송할 수 있도록 네. 길이 열릴 것 같습니다. 네, 그렇군요. 이 사실은 GMS도 선교를 위해서 열심히 노력을 하고 계시겠지만 아직도 세계 곳곳에는 복음을 받지 못한 그런 민족들이 너무 많이 있습니다. 이 특히 그 중에 하나가 이슬람권이 아닌가 싶은데요. 총회 차원에서 이슬람권 선교를 위한 어떤 방향이 조금 정해져 있나요? 네. 방금 말씀하신 대로 이 이슬람 선교는 우리의 마지막 장벽이고 네. 넘어야 될 산이라고 생각을 합니다. 그래서 많은 선교사님들이 이 산을 넘기 위해서 네. 도전을 하고 있습니다. 네. 특별히 중앙아시아
러시아 공산주의가 무너지고 네. 중앙아시아 실크로드 주변을 통해 가지고 많은 나라들의 그 이슬람이 이미 들어와서 네. 포진하고 있는데 예. 우리 선교사님들이 NGO를 통해 가지고 거기는 직접 들어갈 수는 없습니다. 네. 그래서 지금 우리 선교사님들이 맹활약을 하면서 선교를 하고 있고요. 네. 이 동남아 이슬람권이 있습니다. 예. 이 동남아 이슬람권은 아시다시피 조금 혼합주의입니다. 종교의 자유는 있는데 이분들은 그 갈 바를 알지 못하고 헤매고 있습니다. 네. 그래서 성경 공부를 통해서 또 학교를 통해 가지고 이분들에게 선교를 접근하고 있고요. 네. 마지막으로 우리 중동권에 이슬람권이 있습니다. 네. 그는 좀 가격 근본주의가 네. 이제 꽉 잡고 있기 때문에 우리 선교사님들이 많이 나가 있지는 못합니다만은 이미 파송된 이 선교사님들이 지금 조금 움츠리고 있지만은 네. 언젠가는 그 산도 넘을 네. 수 있을 것이라 기대합니다. 네. 이 방금도 말씀하셨지만 사실은 직접 들어가서 선교하기가 어려운 지역도 분명히 있지 않습니까? 이럴 때는 그렇습니다. 미디어 선교가 또 대안이 될 수 있다는 생각이 드는데요. 여기에 대해서는 어떤 생각을 갖고 계신가요? 아주 좋은 대안이라고 생각을 합니다. 그래서 제가 기도하면서 우리 GMS 혼자서만 이 일은 감당할 수가 없겠구나 해서 네. 많은 좋은 이런 방송 매체나 네. 또는 선교 좋은 단체와 MOU를 협력을 하려고 합니다. 예. MOU 체계를 통해 가지고 우리가 하지 못하는 이 부분을 네. 그쪽에서 또 해주고 또 우리가 갖고 있는 많은 노하우나 이런 선교 현장을 그분들에게 공개를 하고 네. 이래서 뭐 소위 협력해서 이 선교에 큰 이 맥을 한번 이뤄가려고 네. 그렇게 생각을 하고 네. 있습니다. 합력하여서 선을 이뤄야 하는 그런 시기가 아닌가 그런 네, 생각이 그렇습니다. 듭니다. 네. 네. 이 북한 선교 문제도 빼놓을 수가 없는데요. 이를 위해서 이 총회 내에 북한 선교위원회를 설립했다고 들었습니다. 어떤 일을 좀 하고 있나요? 예, 마침 우리 99 총회에서 기존 있던 남북 교회 교류 협력 선교회가 있었는데 네. 그 선교회를 확대해가지고 이번에 예. 바로 이제는 통일준비위원회로 네. 바꿔버렸습니다. 예. 그래서 이제 통일이 저는 이제 개인적으로 가까이 왔다고 생각을 하거든요. 그래서 이 북한 선교를 지금 준비하지 않으면 안 되겠다. 그래서 교단 차원에서도 이 통일 준비를 하고 이제 시작을 했습니다. 네. 그리고 우리 GM에서도 제가 이제 9대 이사장으로 네. 17회기 정규총회에서 북한 선교위원회를 만들었습니다. 네. 그래서 기존 지금 북한 선교에 대한 이런 연구를 하고 있는 많은 분들이 우리 이사로 지금 현재 예. 활동하고 있습니다. 이제 그분들과 깊이 있게 연구를 해가지고 네. 통일 준비를 위한 그런 북한 선교회를 네. 하나 만들고 마지막으로 이미 탈북민들이 많이 넘어와 있습니다. 네. 그런데 이분들은 우리 선교의 중요한 하나의 방법이 됩니다. 그렇죠. 우리가 직접 가서 선교하는 것보다가 네. 이미 넘어와 있는 이분들이 복음화 되어져 가지고 네. 통일이 되는 그날에 이분들은 가서 뭐 선교사 우리보다가 10배의 역할을 그렇죠. 할 수 있는 네. 그런 잠재력이 있는 분들이에요. 예. 그래서 이분들을 위한 지원 그리고 이분들을 위한 이제 성경 공부라든가 네. 복음화 신심을 키워주는 일에 한번 전력을 기울려고 합니다. 네. 이 마지막 질문인데요. 앞으로도 뭐 많은 계획들 세우고 계시겠지만 GMS의 비전 좀 함께 나눠주시면 저희도 함께 기도를 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 사실 우리 GMS의 그 선교 목표는 이제 2030년도에 5,000명 선교사 파송 시대를 가져오자 하는 이런 큰 포부와 꿈을 가졌습니다. 네. 그런 중에 점점 열기가 약해지고 있어서 예. 그 양적인 성장도 중요하지만은 네. 우리가 정말 질적으로 이미 나가 있는 선교사님들 그 활동을 더 확대하는 게 좋겠다 네. 이렇게 생각을 해서 제가 이번에 9대 이사장으로 취임하면서 네. 2가지 운동을 일으켰어요. 좀 네. 기대해 주면 좋겠는데 첫째로는 111 기도 운동입니다. 네. 하루에 한 번씩 1분 이상 네. 기도를 좀 해주시라. 예. 이 기도가 큰 선교의 힘이 되는 거니까. 그렇죠. 그다음에 111 헌금 운동인데 이것은 우리 교회, 우리 GMS의 자산은 아까 교회라고 그랬는데 한 교회가 100만 원씩만 네. 한 교회가 100만 원씩만 1000교회가 이렇게 협력을 해주면은 네. 한 10억이라는
큰 돈이 들어옵니다. 예. 선교헌금이. 그래서 우리 선교사 자녀들 장학금 그리고 또 우리 선교사를 훈련시키는 훈련원 네. 또 이런 등등의 문제가 일소될 수가 있을 것 같아요. 네. 그래서 111 기도운동과 111 헌금운동을 위해서 네. 좀 기도해 주시고 네. 좀 협력해 주시면 고맙겠습니다. 네, 저희도 그 111이라는 숫자를 기억하도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 네. 이사장님 오늘 나와주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘이 절기상으로 상강이라고 합니다. 이 상강이 되면 하룻밤 사이에 들판이 바뀔 정도로 기온이 하루가 다르게 떨어진다고 하는데요. 요즘이 바로 그렇죠. 건강관리 모쪼록 잘하시고요. 저는 여기서 인사드리고 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 고맙습니다.